श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय गीता ज्ञान और श्री अरविंद। गीता ज्ञान और श्री अरविंद प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक जिला डालीजोड़ा श्री अरविंद श्रीक्षेत्र प्रभात भाई प्रभात कुमार नायक को मु अनुरोध करुछि। प्रभात भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई भौणी मानकु मोर नमस्कार। जगत रे बहु शास्त्र पुराण धर्मग्रंथ सब रही मध्यरु भगवद गीता जगतर श्रेष्ठ आध्यात्मिक पुस्तक। गीतार जो ज्ञान अति संक्षेप वर्णना होती अत्यंत चरम एवं गुह्यतम। भगवान निजे कहते सर्वगुह्यतम भूय शृणुमे परमं वचः इष्टुषि मे दृढ़ तत्व वक्ष्यामि हित काम्या। सर्वगुह्यतम भूय ये सबुठारु गुह्यतम गुह्यतम गोपन गोपनतम ज्ञान। शृणुमे परमं वचः तुमको आज ये जो ज्ञान कथा मु कहूँ बा ये जो ज्ञान कहली ये सबुठार अत्यंत गोपनीय ज्ञान। इष्टु सीमे दृढ़ नीति तत्व वक्ष्यामि हित काम्या। कहीं तुमको एत रहस्यपूर्ण कथा कहली तुम्हें मोर अत्यंत प्रिय। अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण से संबोधन करते तुम अत्यंत प्रिय बोली तुमको ये ज्ञान मा देली कौन पाई ना वक्ष्यामि हितम। ये ज्ञान तुम जीवन में बहुत काम आस बहुत कल्याण आसो यह तुम बहुत हित कर। तेणु भगवत गीतार जो ज्ञान श्री अरविंद निज भाषा कहते गीता हूँ अद्भुत रत्न प्रसु अतल समुद्र। अद्भुत रत्न प्रसु माने जमी जात अजात। जात शब्द कहले जन्म नवा अजात कहले जार जन्म नाही जे मूल अच्छा। अजात शब्द अद्भुत शब्द अद्भुत रत्न प्रसु। गीता भितर इति रत्न अच्छी इति सुवर्णर भंडार सी सुवर्णर अतल समुद्र। सारा जीवन जदि आम से समुद्रर गभीरता को जब जावाक चेष्टा करवा जिते तलू तलू गले गभीरता के मपा जाए न पारे। श्री अरविंद कहते गीतार गभीरता को कहीं भी मपी पारे ना। 100 वर्ष जड़े खोजी खोजी से अनंत रत्न भंडार भर प्रवेश कर सहस्रांश टिकी भी धन भी मिल जाए सामान्य जदि काणी चाहे आंशिक जदि से रत्न भंडार जब मिल जाए सेतिक जड़े दरिद्र भी धनी हो जड़े चिंताशील व्यक्ति भी ज्ञानी प्रचंड पंडित परिणत हो जड़े भगवत विद्वेषी भगवत विरोधी लोकटे से भगवत प्रेमिक भी हो महापराक्रमी शक्तिमान कर्मवीर निज जीवन उद्देश्य साधन संपूर्ण रूपे सज्जित और स्वर्णधरे परिणत हो श्रीकर निजस्व शब्द। तेणु तार तुलना है कहते गीता को सी कहते अक्षय मणिर आकार। अक्षय मणि इति मणि अच्छी जिते नेले सर ना। जुगे जुगे जब आम से खनिर रत्न संग्रह करवा तथापि भविष्य मानव समाज आहरी नव नव अमूल्य मणिमाणिक लाभ सीना हम लाभ पाए केवे सर ना। ये एक परम शास्त्र भगवद गीता विषय बहुत कम जाना कह जाए। गीता 5000 वर्ष तले कहला। आजिकल आपने किसी पत्र पत्रिका पढ़ुवे बेले बेले ह्वाट्सअप मान देखुए कई लिखि भगवद गीता 7000 वर्ष तले कहला। श्री अरविंद देखते 5000 वर्ष तले कहला 7000 वर्ष नुह 5000 वर्ष तले कहीं कहला ना 5000 वर्ष पूर्व जो कुरुक्षेत्र समय जो युद्धटी संगठित होता
ତା 2500 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହା ଇତିହାସରେ ଆଜିକାଲି ପଢୁଛୁ 2500 ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପରପାରିରେ ସେଇ 2500 ବର୍ଷ ଯାଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଧର୍ମରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର କେବଳ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଯାହା ହେଇଥିଲେ ସବୁ ମହାନ ମାନ ବୀରମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜକୁ ସେଇ କଥାକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଦେଶକୁ 2500 ବର୍ଷ କାଳ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଲା ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ତେଜ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ଏଇ ଦିଟା ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ 2500 ବର୍ଷ କାଳ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା। ତାପରେ 2500 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କଥା ନାଁ କୁହାଯାଉ, ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ନାଁ କୁହାଯାଉ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ନାଁ କୁହାଯାଉ, ପ୍ରତାପଦିତ୍ୟଙ୍କ ରାଜା ନାଁ କୁହାଯାଉ, ଏପରିକି ରାଜସିଂ ତାପରେ ଶିବାଜୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ସବୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ତେଜରେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ଭାରତ ବର୍ଷ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଦେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତା 5000 ବର୍ଷ ତଳେ କୁହାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୀତା ରବିବାର କୁହାହେଇଥିଲା, ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ କୁହାହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୀତା ପରିବେଷଣ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତର ସେ ସିରିଏଲ ବା ଯେତେବେଳେ ଧାରାବାହିକତା ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ମାସ ମାସ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧାରାବାହିକ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମାସ ମାସ ଦେଖନ୍ତି ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗୀତା ପରିବେଶ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତା ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପରିବେଶିତ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ଆପଣ ଯଦି କେହି ଗୀତା ପଢିବେ ଦେଖିବେ ସମୁଦାୟ ଏଣ୍ଟାୟାର ଗୀତାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଢିବେ, କାରଣ ସମୁଦାୟ ଗୀତାର 700 ଶ୍ଲୋକ, ସେ 700 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠି କହିଛନ୍ତି 574ଟି, ଅର୍ଜୁନ ସେଠି 85 ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବେତା ଦୁର୍ଦୁଃସହ ମମ କାହା ପାଣ୍ଡବସ୍ତବ କିମ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଆଉ ଶ୍ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 40, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଲା 574, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ହେଲା 85, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ହେଲା ଗୋଟିଏ, ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ହେଲା 40, ସମୁଦାୟ ମିଶିଦେଲେ 700 ଶ୍ଲୋକ। ଭଗବତ ଗୀତାର ସମୁଦାୟ 700 ଶ୍ଲୋକ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ, କଳି ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଧିସ୍ଥଳ, ଗୋଟେ ମିଡିଏଟୋରୀ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମଧିକା ସମୟ। ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ସବୁ ଯୁଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ବା ସନ୍ଧିସ୍ଥଳରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ହେଇକି ଆସନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଂଶ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ସରି ଯାଉଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆସୁଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ଟାଇମରେ ବା ଏଇ ଶେଷ ସମୟ ଏବଂ ଆଗମନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ କହନ୍ତି 4 ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଯୁଗ ସବୁଠୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାହିଁକି ନିକୃଷ୍ଟ କଳିଯୁଗ? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳିଯୁଗ ନିକୃଷ୍ଟ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବିଭୀଷିକା, ଏତେ ଦୁର୍ବିସହ ଏସବୁ ଅନ୍ୟ ପୂର୍ବ ଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ନଥିଲା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳିଯୁଗ ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କାହିଁକି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୁଗରେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂତନର ବି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କଳି ପରେ ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିବ? ତେଣୁ କଳି ତ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ଶେଷ ନୁହଁ ବା ବିଲୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ କଳି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚତୁର୍ଯୁଗ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଅୟମାରମ୍ଭ ସମୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟ। ତେଣୁ ଏଠି ପୁରାତନ ଧ୍ୱଂସ ହବ, ଏଠି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଏଇ ଯୁଗକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମର୍ଥ ତାକୁ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତରଣ ସମୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ମହାଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ଗୀତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ମହାଭାରତ ପଢ଼ିବା ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ 3 ପ୍ରକାର ଗୀତା ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ଗୀତା ହେଉଛି କ'ଣ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି କଥୋପକଥନ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗୀତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ସଂଳାପ, ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା, ଏ ଯେଉଁ କଥୋପକଥନ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବି ଗୀତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ 5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜସଭାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୀତା ଥିଲା। ବୁଝେଇଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ବୁଝେଇଥିଲେ। ସେଇ ବୁଝେଇଟାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅବଶ୍ୟ
ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୀତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। କେହି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୀତା। ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଗୀତା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟ ବାଟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା ବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଶରୀର ବିଲୀନ ହେଇନାହିଁ, ପାଣ୍ଡବ ସବୁ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଥୋପକଥନ, ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଯୋଉ କଥୋପକଥନ, ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଗୀତା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୀତା କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ, ବା ଆମେ ଯୋଉ ଗୀତାକୁ ସବୁଦିନ ପଢନ୍ତି ବା ନିୟମିତ ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ବା ଯୋଉ ସଂଳାପ, ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଗୀତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 3 ଥର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ, ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଅଛି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 3 ଥର ବିଶ୍ୱରୂପ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳେ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଟି ଖାଉଥିଲେ, ଯଶୋଦା କହିଲେ ପାଟିକି ଆଁ କର, ସେ ପାଟି ଆଁ କଲା ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଇଏ ବି ଥିଲା ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୁରୁସଭାକୁ ପୁଣି ଆସିଥିଲେ ସେ ଦୁର୍ଜନ ପାଖକୁ, ସେଇ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, 5 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ା ମାଗିବା ଆସିଲେ। ଦୁର୍ଜନ ସେ ତ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲା ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ଦଉଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶରୀର ବିରାଟ ରୂପ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦୁର୍ଜନ କଲା ଯେ ମାୟା ରୂପ ଦେଖି ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଜନକୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖା, ଯେହେତୁ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ, ଯେହେତୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ମଣିଷ, ଏ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏଟା ମାୟା ବୋଲି କହିଲା। ମାୟାବୀ ବା ମାୟା ଧର ବୋଲି କହିକି ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖେଇଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା ଯେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ବୋଧେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଲେ। ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି। କଣ ସେ କହିଛନ୍ତି? ଇମଂ ବିବସତେ ଯୋଗଂ ପ୍ରୋକ୍ତ ବାନହମ ବ୍ୟୟମ୍ ବିବସନ ମନବେ ପ୍ରାହୁରୁ ମନୁରୁକ୍ଷେବେ ଅବ୍ରବୀତ। ସେ କହିଲେ ଇମଂ ବିବସତେ ଯୋଗଂ ପ୍ରୋକ୍ତ ବାନହମ ବ୍ୟୟମ୍, ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେବେ ଜନ୍ମ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେବେ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୈବସ୍ୱତ ମନୁକୁ କହିଥିଲେ। ବିବସନ ମନବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୈବସ୍ୱତ ମନୁକୁ କହିଥିଲେ। ମନୁର ପ୍ରାହୁରୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଅବ୍ରବୀତ, ମନୁ କଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ, ମନୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ଏଇମିତି ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ କୋଉ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭଗବାନ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରମ୍ପରା ନିୟମମ୍ ରାଜର୍ଷ ବିଦୁ ସ କାଳେ ନହ ମହତା ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ପରାନ୍ତପ। ସ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ନିୟମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ସିଏ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ, ଏଇଟା ରାଜର୍ଷି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଥିଲା। ରାଜର୍ଷ ବିଦୁ, ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ଜ୍ଞାନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଜେନେରାଲ ହେଇନି, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆସିନଥିଲା। ଏଇଟା କେବଳ ରାଜର୍ଷି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଥିଲା। ସ କାଳେ ନହ ମହତା, କାଳକ୍ରମରେ ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପ, ଏଇ ଯୋଗଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ କଥା, ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ କେବଳ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜା କିଏ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉଥିଲା, ସିଏ କିଛି ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଭାରକୁ ପୁତ୍ରକୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସିଏ କିଛି ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇକି ସିଏ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଥିଲେ। ଏ ରାଜା ମହାରାଜା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଗଟା ସୀମିତ ଥିଲା। ଏଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିନଥିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ କାହିଁକି ଆସିଲା? ଯଦି ରାଜା ମହାରାଜା ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଆସିଲା? ପୁଣି ଭଗବାନ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ସ ଏ ମାୟାତ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରୋକ୍ତ ପୁରାତନ, ଇଏ ଯୋଗ ବହୁତ ପୁରାତନ, ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ଭକ୍ତ ସିନେ ସଖା ଚେତି ରହସ୍ୟମ୍ ଯେତ ଉତ୍ତମମ୍, ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ, ତୁମେ ମୋର ସଖା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସଖା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗ, ବନ୍ଧୁ, ସଖା, ନିଜର ପ୍ରିୟତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ତୁମ ଆଜି ଏ ପରମ ଜ୍ଞାନ ବା ଏ ଗୃହ ଜ୍ଞାନ କହୁଛି। ତେଣୁ ଗୀତା ଏଇ କ୍ରମରେ ଆସିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା। ମାନବ ଜାତିର ସକଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ
भगवत गीता भितर अच्छी बोली श्री निजे कहते सकल समस्यार समाधान कहीं ना जिते श्री अरविंद आलिपुर जेल भितर थे आलिपुर जेल भितर थिला बेले कई कहती भगवान श्रीकृष्ण निजे आलिपुर जेल आगे उभा हेले दर्शन देले आ श्री अरविंद हाथ में भगवत गीता भली ज्ञान ग्रंथ को धरई देले आम तो बहुत जगह शुणुचु अनेक मुखर शुणुचु ये भगवान श्रीकृष्ण काले गीता ग्रंथ को काले श्री हाथ धरई देले नलिनीकांत गुप्त किंतु लिखिछन बही गीता ग्रंथ को श्री अरविंद हाथ में धरई देते गीतार समस्त व्याख्या श्री अरविंद को से कही जेल भितर श्रीकृष्ण आविर्भूत होता है ठीक सत श्रीकृष्ण को से सब दर्शन करें यह सत्य किंतु शास्त्र धरई नथिले भगवत गीतार ज्ञान को से व्याख्या करते श्री अरविंद से गीतार ज्ञान खूब कम समय प्राप्त होते तेणु श्री अरविंद से आलिपुर जेल भितर भगवत गीतार ज्ञान पाई सारापर सर्ववासुदेव नीति बोली सबुठ भगवान वासुदेव को दर्शन कले रथरे देखिले पाचेरी देखिले वकिल भितर देखिले जज भितर देखिले शत्रु भितर देखिले सबुठ देखिले श्री अरविंद जीवन से भगवत गीतार ज्ञान ठारू गोटे नूतन भित्तिप्रस्तर स्थापित होला बोली लगिला जीवन से अनुभव कले सबुठ बड़ सुखर कथा खुशीर कथा हूँ श्री अरविंद को भगवान बोली से समस्या भितर मात्र 3 जन चिन्हते सब तो भगवान को चिन्हते नहीं कि निज को अवदानती मांगुढ़ा मानुषी तनुम आश्रितम मुझे मनुष्य शरण लेकिन आसे मानुषी तनुम आश्रितम मुझे शरण लेकिन आसे अवदानती मांगुढ़ा मूढ़ मैंने मत चिन्ह पारती ना तेणु भगवान जो शरण लेकिन आसते खूब क्वचित कम लोग चिन्हती आ 3 जन भितर प्रथम थे माँ श्री माँ प्रथम देखार चिन्ह पारे तापर आउ जी चिन्हते से रवीन्द्रनाथ ठाकुर रवीन्द्रनाथ ठाकुर श्रीनाथ बयस 6 वर्ष बड़ थे जो से प्रथम जो श्री दर्शन करते हाथ जोड़ नमस्कार करें अरविंद रवीन्द्र घेन नमस्कार स्वेदेश आत्मार बाणी मूर्ति तुम्हें श्री अरविंद को स्वेदेश आत्मार बाणी मूर्ति संबोधन करते हाथ जोड़ नमस्कार होते से विश्व कवि से हो सारी रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्व कवि हो सारी जश कीर्ति ख्याति बहुत ऊपर जाता से व्यक्ति श्री अरविंद देखिकी हाथ जोड़ी नमस्कार कहते घेन नमस्कार स्वेदेश आत्मार बाणी मूर्ति तुम्हें कि चिन्ह पारे आ तृतीय थे बाल गंगाधर तिलक तिलक जिते कलिकतार बंधु मान गहन तले भगवत गीता तले अध्ययन करती संध्या बेले सांझ अधिवेशन में जो लिखाई थाए श्री भगवान वाद से जगह तिलक कहती श्री भगवान वाद न कही कह श्री अरविंद वाद कारण सी जानी प्रकृति में भगवत गीता जी परिवेषण करेंगे व्याख्या करेंगे सी थे श्री अरविंद जी श्रीकृष्ण मिशे और श्रीकृष्ण जी परवर्ती समय सी भी श्री लेकिन आसती तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक जानी सी कहते श्री भगवान बात न कही कह श्री अरविंद बात आम शुणी अनेक समय आलोचना भितर आप जानते अमेरिकार राष्ट्रपति कन्या जे मार्गारेट विल्सन अमेरिकार गोटे लाइब्रेरी भितर पशि जाकि श्रीमद गीता श्रीमद गीता निबंधमाला ये बहीटा को पढ़ी सारा पर से अनुभव कले ये बही को जो लिखिं ये व्यक्ति केवे मनुष्य ही नहीं से बहीटा को पढ़ी सारा पर भर एमती गोटे उपलब्धि है ये व्यक्ति को मतलब निश्चय दर्शन कराया हम अमेरिकार राष्ट्रपति कन्या पंडित आसिले श्री अरविंद दर्शन कर सारा निष्पत्ति नहीं गले सारा जीवन पंडित रहे श्री अरविंद ना नहीं निष्ठा जीवन शेष निश्वास जाए से पंडित रही जदि से बेसी काल बंचले ना पंडित जलवायु पानीपाग देहरे गला नहीं किंतु तथापि से रही सबुदिन केवल से एसि गीतार प्रभाव एत पड़ता ये बही को जी लिखिं से मनीष ही पार तेणु श्री अरविंद जो ज्ञान आम जो कथा को बुझा से गीता भितर भगवत जो गीतार जो ज्ञान गीता निबंधमाला को आश्रम लिखिं से भगवत गीतार संदेश प्रकृति कौन मानव जाति आम संदेश कौन भगवत गीतार वक्ता होती भगवान श्रीकृष्ण से पात्र सखा हेले वीरश्रेष्ठ अर्जुन आउ स्थान टी हूँ कुरुक्षेत्र गोटे भीषण हत्याकांडर प्रारंभ समय युद्ध पूर्वर ये गोटे पूर्व मुहूर्त यही समय गीतार ज्ञान परिवेशित होती अनेक समय लोक कहती गीता गोटे धर्मशास्त्र श्री अरविंद मत हूँ गीता गोटे धर्मशास्त्र कह जी ठीक हम ताकि बेसी कह आध्यात्मिक शास्त्र गीता गोटे आध्यात्मिक शास्त्र कहीं ना से नैतिकता धार्मिकता सबूर आध्यात्मिकता बेसी गुरुत्व होती नैतिकता को भांगी जाए धार्मिकता को भांगी जाए जदिव नैतिकता केतकांश भी अच्छी तार गुरुत्व को से रखिंट धार्मिकतार प्रभाव केतकांश अच्छी किंतु प्योर देखिए जब शुद्ध स्वरूप देखिए गीता हूँ गोटे आध्यात्मिक शास्त्र प्रकृति में गीतार महत्व कौन जमी भाव जानते बुझे लिखा सर्वोपनिषद गावो
ଜଗଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ପାର୍ଥ ବସ୍ୟା ସୁଧୀର ବକ୍ତା କୃଷ୍ଣ ଗୀତାମୃତ ମହତ। ସେ କହିଲେ ସର୍ବୋପନିଷଦ ଗାବ, ସବୁ ଉପନିଷଦ ଯଦି ଗାଈ ହୁଅନ୍ତି। ଜଗଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ, ଜଗଧା କହିଲେ ଯେ ଗାଈ ଦୁହେଁ, ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ଲୋକ। ସବୁ ଉପନିଷଦ ଯଦି ଗାଈ ବୋଲି ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ବା ଗାଈ ଦୁହିଁବା ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛି। ପାର୍ଥ ବସ୍ୟା, ପାର୍ଥ ହେଲେ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି ବାଛୁରୀ। ଯେମିତି ଗାଈ ପାଖରୁ ବାଛୁରୀଟିଏ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀର ନ ପିଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବନି, ଅର୍ଜୁନ ସେମିତି ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସେଠି ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ବାଛୁରୀ। ସୁଧୀର ବକ୍ତା କହିଲେ ମାନବ ସମାଜ, ତାର ଜନସମୂହ, ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ, ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ସୁଧୀର ବକ୍ତା। କୃଷ୍ଣ ଗୀତାମୃତ ମହତି, କୃଷ୍ଣ ରୂପକ ଏଇ ଗୀତା ରୂପ ଯୋଉ ଅମୃତ, ଏଇ ଗୀତା ଆମର ଯୋଉ ଅମୃତ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ଅର୍ଜୁନ ରୂପକ ବାଛୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସବୁ ଉପନିଷଦ ଯଦି ଗାଈ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତା ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନିଜେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ତତ୍ସଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସୁପନିଷତ୍ସୁ। ଏ ସବୁ ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ସୁପନିଷତ୍ସୁ। ଆପଣ ସମୁଦାୟ ଉପନିଷଦ ପଢିବେ, ମୁଖ୍ୟତଃ 11 ଖଣ୍ଡ ଉପନିଷଦ। ସେ 11 ଖଣ୍ଡ ଉପନିଷଦ ଭିତରେ ଆପଣ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ ଗୀତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଇଛି, ସବୁ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ବି ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ସୁପନିଷଦ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟାୟାମ, ସେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା। ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ଯିଏ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବେ ବା ଯୋଉ ସାଧକ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ ଚାହିଁବ ସେ ଭଗବତ ଗୀତା ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବାଦେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ସେ ହେଲା ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର। ତ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତିନି, ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଯୋଗ। 18 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ତାପରେ ସେ କର୍ମ ଯୋଗ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଗ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯାହା ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଯୋଗକୁ ମଣିଷ ଯାହା ବୁଝନ୍ତି ଯୋଗ ସେଇଆ ନୁହଁ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଗ କହିଲେ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏମିତି କିଛି ଯୋଗ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯୋଗକୁ ଯେମିତି ବୁଝନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୋଗକୁ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନି। ଏଠି ଯୋଗ କହିଲେ ସିଧାସଳଖ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ଭଗବାନ ସହିତ ମିଶିଯିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୀତାରେ ଯୋଗର ଗୋଟେ କ୍ରମ ଅଛି। କ୍ରମ ଅଛି କଣ? ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ନାଁ ଅଛି ବିଷାଦ ଯୋଗ। ବିଷାଦ ଯୋଗ ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଇଦେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ କଣ ହେଲା? ବିଷାଦ ଆସିଲା ନା। ସେ ବିଷାଦ ପୁଣି ଏମିତିକା ବିଷାଦ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଥରିଲା, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଦେହ ଯେ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହବ ସେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କଣ ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଷାଦ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଗ। ଗୋଟେ ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ସମାଜର କେତେ କାମରେ ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନ ବିଷାଦ ଅଛି। ଏମିତି ସଂସାରରେ କେହି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଜୀବନ ବିଷାଦ ନାହିଁ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଦୀପ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେ ଭଗବାନ ଏତେ ଯିଏ ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସମୟ ବିଷାଦ ଆସିଲା, ମଣିଷ ଜୀବନ ବିଷାଦ କେମିତି ଆସିବନି? ଯାହାକୁ ଆମେ ନିରାଶ ବୋଲି କହୁଛୁ, ହତାଶା ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ଅବସନ୍ନତା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଏବଂ କାହିଁକି ଆସିଲା ନା କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ନା କରିବିନି, କୋଉଟା ଉଚିତ କୋଉଟା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ବିଷାଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବଂ ବିଷାଦ ଆସିଲେ ତାପରେ ମଣିଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ, କୋଉଟା କରିବି କୋଉଟା କରିବିନି, କୋଉଟା ଉଚିତ କୋଉଟା ଅନୁଚିତ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ସାଂଖ୍ୟ। ସାଂଖ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ। ଏବଂ ତାହାର ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ଆସିବ, ତାପରେ ମଣିଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ମୁଁ କଣ କର୍ମ କରିବି। ତୃତୀୟ ନାଁ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ। ଏବଂ କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆସିଯିବ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ ଯେ କର୍ମ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବି ଦରକାର। ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଥମେ ହେଇଛି ବିଷାଦ। ବିଷାଦ ମାନେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବନି। ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ କର୍ମ କରିବ। କର୍ମ ପରେ ଆସିଯିବ କଣ ନା କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ। କର୍ମ କରିବେ ଯେ ପୁଣି କର୍ମର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭାବ ନେଇ କର୍ମଟି କରିବ। କର୍ମଟା କରିବ ଜଣେ କର୍ମର ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଜଣେ କର୍ମ କରିବ। ତାପରେ ଆସିବ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ। କର୍ମ କରିବେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ କର୍ମ କରିବେ। ଯୋଗ ସହ କୁରୁ କର୍ମାଣି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗ। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବିଭୂତି ଯୋଗ। ତାପରେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ରାଜବିଦ୍ୟା ରାଜବିଦ୍ୟା ଯୋଗ। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବିଭୂତି ଯୋଗ। ବିଭୂତି ଯୋଗ କଲେ ଏ ସଂସାର ସବୁ ଯିଏ ଭଲ, ସବୁ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସିଏ ହେଲେ ନିଜେ।
ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି पर्वत मान हिमालय सी सर्प मान बासुकी सी नदी मान गंगा सी मैंने सबू श्रेष्ठ जी सी निजे 11 अध्याय हूँ विश्वरूप दर्शन योग 12 अध्याय हूँ भक्ति योग विश्वरूप दर्शन कला अत्यंत जन भक्ति भी आसो बारंबार प्रणाम कर क्षेत्र क्षेत्र योग आसो शरीर क्षेत्र सी क्षेत्र ए ज्ञान भी आसीपर गुणोत्तर विभाग जो अच्छी 14 नंबर अध्याय 15 अध्याय हूँ पुरुषोत्तम विभाग योग 16 अध्याय हूँ दैवासुर संपाद विभाग योग 17 अध्याय हूँ श्रद्धात्र विभाग योग 18 अध्याय हूँ मोक्ष योग एमती आप देखिए प्रत्येक अध्याय को जब गभीर मनोनिवेश कर पढ़े ता भर गोटे विवर्तन में मनुष्य से उठेला बड़ी धीरे 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 उठेबार लगी उठाऊँ सी जो अर्जुन निजे भगवान को कहते सिद्धंती मम गात्राणी मुखं च परिशुष्यति बेपथुष शरीर में रोमहर्ष जायते सी कहले मो मुख सुखी जाऊँगी मुखं च परिशुष्यति मु क्या मारिनी इमान तो समस्त मो निजर बेपथुष शरीर में रोमहर्ष जाते मो रोम मोर टांकुरी उठुची मो लोमकूप अवसर नहीं होती क्या मारिनी निमित्तानी तो पश्यामी विपरीतानी केशव हे केशव ये मुझ सब जहाँ जाऊँगी विपरीत देखुची ये मु कौन करी मु जहाँ भाविकी आसली ये मत बर्तमान आप कौ क्षेत्र प्रवेश कर न तो श्रेय पश्यामी ये मुझे किसी भल देखुना प्रकृति मो कौन श्रेय निज लोक मारिबा श्रेय गुरु को मारिबा मामू को मारिबा भाई मान को मारिबा पितामह को मारिबा यहाँ कौन मोर श्रेय यहाँ कौन मोर प्रिय कि किसी मत भल देखा जाऊनी अर्जुन ये जो जुक्ति कर जो कथा कहती ये हूँ नैतिकतार जुक्ति ये धार्मिक जुक्ति ये किसी खराब कथा नुहे तो गुरु को हत्या करवा पितामह को हत्या करवा भाई को हत्या करवा मामू को हत्या करवा यहाँ कौन गोटे प्रकृति में साधारण लोक कौन कर्तव्य कि अर्जुन से कर्तव्य कर्म दृष्टि कहते यहाँ मुझे कहीं मारि मारे कौन हम से कथा भी से कहते अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदूषण कूल स्त्री अधर्मा भी भवात कृष्ण हे कृष्ण जदि एम को मारिदेनी अधर्मा भी भवात अधर्म बढ़ीज कहीं ना एमाने मरीगले स्त्री मैंने व्यभिचारिणी हो स्वामी मैंने मरीगला स्त्री मैंने कौन करेंगे तेल स्त्री मैंने व्यभिचारिणी होते संसारटा बेसी तो तलू गला परिवार वर्ण संकर जन्म नब ये सारा संसारटा दूषित हो अर्जुन जो जुक्ति कले ये जुक्ति कौन साधारण जुक्ति ये जुक्ति कौन साधारण मनुष्य करें धार्मिकतार कितने चरम शीर्ष स्थान जड़े पहुंची जनक भितर केते नैतिक चिंताधारा थे जमी कहीपर मो संसार कहीं व्यभिचार को नहीं कौ खुशी में राज्य जय करने भाई मान को मारिदेवी रक्त नदी कहीं बुआईबी ये सबू कथा कही सारा अर्जुन कर जो कथा पछरे जुक्ति कौन थी ये जुक्ति कौन प्रकृत ज्ञान जुक्ति थी आप कहे हाँ गोटे दृष्टि भाई मान को मारिबा अज्ञान यहाँ स्वार्थ बोली कह लोभ बोली कह कहीं मारे किंतु प्रकृत से ज्ञान नुह अर्जुन को ज्ञान नुह गोटे उदाहरण देते बुझे जड़े कदा विचारक थे सी हजार हजार आसामी को सीधा सड़क फांसी दंड दंडित करते जो अपराधी जब किसी भूल काम करची तार विचार फांसी व्यतीत पाखे आउ कि सहज सरल दंड आउ कि नाला अनेक लोक से फांसी देते दिने निजर पुओटी एक गुरुतर अपराध कर नरहत्या कम संपृक्त होती निज पुओ जो नरहत्यार संपृक्त होती बर्तमान अपराधी करके काठगड़ा छिड़ा कराला बर्तमान बापा अच्छा विचारपति विचार आसन से बसती विचार करेंगे पुओ बर्तमान काठगड़ा आसन नहीं छिड़ा बर्तमान तार जिते अभियोग था सब बर्तमान प्रमाणित होता ये नरहत्या कर बर्तमान पुओ को फांसी दंड देवाई समस्त अपेक्षा करते कारण ये विचारपति जी फांसी व्यतीत आउ क्या किसी दंड देना तेणु पुओ जो बर्तमान नरहत्या अपराध अपराधी समस्त अनेक बर्तमान खाली बापा मुहर बाहर पुओ भी फांसी पाइब किंतु विचारक हठात सब भाषा बदली गला भाषा कहीं बदली गला ना से खाली चारिआड अनेले इतस्त हेले बुद्धि जुक्ति बर्तमान मुंड को पहुँचला सी कहले देख फांसी दंड हूँ गोटे सब गोटे बड़ अमनुष्य पणिया फांसी दंड देदे कि किए बदल मनुष्य गोटे फांसी दंड शोभा पाए फांसी दंड देदेले गोटे मनुष्य संशोधित हम फांसी दंड पाई किए बदली जीव मारिदेले कौन बदल जाती लोक गोटे खुनी आसानी ता मुंडे राग केत पशिला से राग बा क्रोध पशिकी सी हत्या करदेला सेटा कौन मुंडे कौन सब अच्छी ता मुंड गरम के चढ़ला से गरम रक्त ता प्रवाहित होगी गोटे लोकटा को मारिदेवा बोली सी कौन सब से गरम भाव अच्छी तेणु फांसी काठ मैंने चढ़ी देवाटा यहाँ गोटे मनुष्यर कर्तव्य यहाँ गोटे अमनुष्यर कम यहाँ गोटे लज्जार कथा तेणु मनुष्य को क्षमा दिया ये जो जुक्ति बर्तमान से बाढ़े पुओ सपक्ष यहाँ कहीं कहले ना अपना पुओ आगे छिड़ा निज पुओ बर्तमान केमी फांसी देदेवे
ଆଉ ନିଜ ପୁଅର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାର କି ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ କେମିତି ଝୁଲେଇଦେବେ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାରଙ୍କର ବିଚାର ନଥିଲା, ଏଇଟା ପୁଅ ପ୍ରତି ମମତା ଥିଲା, ପୁଅ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିଲା। ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବାହାରି ନଥିଲା, ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ କହିନଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଯଦି କହୁଥିଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ଜନିତ ମୋହ ଜନିତ କଥା କହୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସେଇ ଦଶା ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରିବି, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ କଣ ହବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଆସକ୍ତି ଜନିତ ମୋହ ଥିଲା ନା ଆଉ କଣ ଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କୁତସ୍ଥା କସ୍ମଳ ନିଦମ ବିଷୟ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍। କୁତସ୍ଥା କୋଉଠି ଥିଲା ତମର ଏଇ ସବୁ କଳୁଷତା, କସ୍ମଳ ନିଦମ ଏତେ ପଙ୍କିଳ ଜିନିଷ, ଏତେ କଳୁଷତା ତମର କୋଉଠି ଥିଲା। ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ମତ୍ସର୍ଗ, ଅନାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କାମ ଇଏ। ଆର୍ଯ୍ୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ଅନାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମାରିବି। ଯଦି ନ ମାରିବ ତମେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତମେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇକି ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି କଣ କହୁଛ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ କରିବିନି। ଯଦି ତମେ ନ କର ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ମତ୍ସର୍ଗ ଅକୀର୍ତ୍ତନ କର୍ମର୍ଜନ, ତମ ନାଁରେ ଅସ୍ୱର୍ଗ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା, ତମେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଭୀରୁ ବୋଲି ଡରିକି ପଳଉଛ ବୋଲି ତମ ନାଁରେ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ଅପବାଦ ଆସିବ, ଅକୀର୍ତ୍ତି, ଚାରିଆଡେ ଅକୀର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାପିଯିବ। ତେଣୁ ତମେ ଏଠି ଯେ ଆସିଛ ଏଇ କାମ କରିବ କି କରିବ ନାହିଁ। କ୍ଳୈବ ମା ସ୍ମଗଃ ପାର୍ଥ, ଏଇଟା ତମର ବୀରତ୍ୱ ନୁହଁ, ଏଇଟା କ୍ଳୈବତ୍ୱ, ନପୁଂସକତା। କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବୀର ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଏଠି କହୁଛ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ମୋ ହାତ ଥରୁଛି, ମୋ ଲୋମ ମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ମୋ ମୁହଁରୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଏଇଟା ତମର କ୍ଳୈବତ୍ୱ। କ୍ଳୈବ ମା ସ୍ମଗଃ ପାର୍ଥ, ଏ ପାର୍ଥ ଏଇଟା ତମର କ୍ରୀବତ୍ୱ। ଏଇ ନପୁଂସକତା କୋଉ ତୁମର ଆସିଲା। ନୈତୃ ତପଦ୍ୟତେ, ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା, ଏଇ ଗୁଣ କୋଉ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟମ୍, ଏଇଟା ତମର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା। ତ୍ୟକ୍ତ ପୃଷ୍ଠ, ୟାକୁ ଛାଡ, ଉତ୍ତିଷ୍ଠ, ଛିଡା ହୁଅ। ଏ ପରନ୍ତପ, ଏ ଅର୍ଜୁନ ଛିଡା ହୁଅ, ଏ ଦୁର୍ବଳତା ଛାଡ, ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମିତ। ଅଶୋଚ୍ୟ ନନ ଶୋଚୋସ୍ତୁଂ, ଯୋଉଥିରେ ଶୋଚନା କରିବା କଥା ନୁହଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଶୋଚନା କରୁଛ। ପ୍ରଜ୍ଞାବାଦସ୍ଥ ଭାଷତେ, ପଣ୍ଡିତ ଭଳି କଥା କହୁଛ, ଆଉ ସେଇଠିକି ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଭଳି କାନ୍ଦୁଛ। ଗଦା ଶୂନ ଗତା ଆସୁଛ ନାମ ଶୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତା। ଏଠି ଶୋଚନା କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ତମେ ନ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ମରିବେ। ତେଣୁ ତମେ ଏଠି ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି କରୁଛ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ତମ ପାଖରେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖ ତମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଅଥବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗମ୍, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରୁ ତମେ ଯଦି ମରିଯାଅ ବା ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କର ସ୍ୱର୍ଗ ତମକୁ ମିଳିବ। ଅଥବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗମ୍, ତମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଇଯାଅ ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ। ଜିତବା ଭୁକ୍ଷ୍ୟ ସେ ମହିମ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଯାଅ ସମଗ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ତୁମ ରାଜା ହବ, ଶଶାଗାର ପୃଥ୍ୱୀ ତ ମାଲିକ ହବ। ତସ୍ମାଦ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ, ଏ କୌନ୍ତେୟ ଛିଡା ହୁଅ, ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ, ଛିଡା ହୁଅ, ଯୁଦ୍ଧ କର। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ଭିତରେ ବୀରତ୍ୱ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ। ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ସେ ଅର୍ଜୁନ ତ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ଏ କୃଷ୍ଣର କଣ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ହୁସ୍କେଇ ହୁସ୍କେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରେଇଦେଲା। ସିଏ ତ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କରିବି, ରକ୍ତ ନଦୀ କାହିଁକି ବହିବି, ଏ କୃଷ୍ଣର କଣ ସରୁଥିଲା ଯେ ସିଏ ରକ୍ତ ନଦୀ ବୋହେଇଥିଲା। ଏଇ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ବୋଲି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଇଏ କାହିଁକି କହିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ହୁସ୍କଉଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 5 ଖଣ୍ଡ ପଡା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଯାଇଥିଲି ମୋ କଥା ଦୁର୍ଜନ ଶୁଣିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କହିଥିଲି ଯେ ସନ୍ଧି କରିଦିଅ ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆସିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ମୁଁ କେମିତି କରିଦେଲି ବୋଲି ବା ମୁଁ କରିଦେଲି ବୋଲି କହୁଛ। ତାପରେ ପୁଣି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ମାରିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧଟା ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଇକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି? ଅର୍ଜୁନ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ବା ଆମେ ବହିରେ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଜୁନ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିଦେବେ? ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ହାତରେ ଯୋଉ ଧନୁ ଥିଲା, ଯଦି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁ ଥାନ୍ତା ଅର୍ଜୁନ ଭଳି 100ଟା ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ଯଦି ସେଦିନ ଶିଖଣ୍ଡି ଯଦି ନେଇକି ଛିଡା କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଭୀଷ୍ମ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ଆସିବେ ତାହେଲେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରିବେନି ବୋଲି ନେଇକି ରଥ ସାମ୍ନାରେ ଶିଖଣ୍ଡକୁ ଛିଡା କରିଲେ ଏବଂ ଶିଖଣ୍ଡକୁ ଭୀଷ୍ମ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଧନୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବସିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କର ବା ରଥ ଧନୁ ଚଳାଅ। ସିଏ ନିରସ୍ତ୍ର ହେଇଗଲେ, ଧନୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲି ଏଇ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ରଥରୁ ଧନୁ ଚଳିଲେ ବୋଲି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବା ତାକୁ ସରସଜ୍ଜାରେ ଶୋଇଦେଲେ। ନହେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅର୍ଜୁନ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବା ଅର୍ଜୁନ ଭୀଷ୍ମକୁ ମାରିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଛୁ ଅର୍ଜୁନ ମାରିଲେ, ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ମାରିଦେଲେ? ଆପଣ କେହି କହିବେ ହଁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମାରିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅର୍ଜୁନ ମାରିଦେବେ?
କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ବୀରତ୍ୱ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରାକ୍ରମ ଥିଲା, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ଅର୍ଜୁନ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ? ରଥ ଚକ ସେଦିନ ଦବିଗଲା। ସେ ରଥ ଚକକୁ ଟେକିଲା ବେଳେ ନିଜେ ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଥିଲେ ନା, ରଥ ଚକ ସେ ଟେକୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟର କାମ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ସିଏ କୋଉ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ତମ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାରିଥିଲା କି? ସିଏ କୋଉ ଧର୍ମ କାମଟା କରିଛନ୍ତି କି? କୁରୁ ସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରିବା, ସିଏ କୋଉ ଧର୍ମ କରୁଥିଲେ? ତେଣୁ ଏତେ ଅଧର୍ମ କରିଥିବା ଲୋକକୁ ତମେ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ କି ଧର୍ମ ଦେଖାଉଛ? କୋଉଟା ଧର୍ମ? ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତରେ କଣ? ଏଇ କଥା କହିଲେ ହାତରେ ଧନୁ ନଥିଲା ବେଳେ, ତାଙ୍କ ରଥ ଚକ ଦବିଥିଲା ବେଳେ ଏଇ ସବୁରେ ଅର୍ଜୁନ ମାରିଦେଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ମାରିଗଲେ। ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ଧନୁ ଥିଲେ ବା ସିଏ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ? ସେ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ଦାନ ଦେଖିବା, ଅର୍ଜୁନ ବି କାହାକୁ ମାରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ବି କାହାକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ତମେ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୁଅ। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କରିବା କଥା କରାହଉଛି ବା ଯିଏ କରିବା ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ତମେ ନ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସାରିଛି ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଆମେ ଯିଏ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ଆମର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ସବୁଠୁ ବଡ ସନ୍ଦେଶ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦେଖିବେ, ଭଗବତ ଗୀତା ଭିତରେ ଯୋଉ କଥାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ସମତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନାସକ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି, କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗୁଣାତୀତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ପରମ ଜ୍ଞାନ, ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ବା ଗୂଢ଼ତମ ରହସ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସମତା କହନ୍ତୁ, ଅନାସକ୍ତି କହନ୍ତୁ, କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ଆମେ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଜୀବନରେ ହାସଲ କରିନାହୁଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ନୈଷ୍କର୍ମ କଥା କୁହାଯାଏନି, ନିଷ୍କାମ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୈଷ୍କର୍ମତା କେମିତି ଗ୍ରାସ କଲା। ଗୀତାରେ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଧାରି ନୈଷ୍କର୍ମ କଥା କୁହାଯାଏନି। ନୈଷ୍କର୍ମ ମାନେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କଥା କୁହାଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଥା କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିଗଲେ। ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ କଣ ସାରା ପୃଥିବୀ ଲୋକମାନେ ପରମ ଧ୍ୟେୟ, ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାରା ଜୀବନ କାଳ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବା, ଏଇଟା କଣ କର୍ମ ନଥିଲା? ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା, ଏଇଟା କଣ କର୍ମ ନଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସୁରଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବା, ଏଇଟା କଣ କର୍ମ ନଥିଲା? ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବା, ଏଇଟା କଣ କର୍ମ ଭିତରେ ଯିବନି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ କର୍ମମୟରେ କଟେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳଠାରୁ କର୍ମରେ ରତ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ଜେଲରେ ଫିଟିଗଲା, ତାପରେ ଯମୁନା ନଦୀ ରାତି ଅଧରେ ଗଲେ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଗଲେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମୁଖ ରାତ୍ରି, ପୁଣି ଯାଇକି ଛାଡ଼ି ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଲେ, ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରୁ ପୁଣି ସେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଯିଏ ଆଣିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଛୋଟ ବେଳୁ ଅଘାସୁର, ବକାସୁର, ଶକଟାସୁର, ପୂତନା, କେତେ କେତେ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀକି ମାରି ମାରି ତାଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀ ମାରିବାର ସମୟ ଯାଇଛି। ଏଇଟା କଣ କର୍ମ ନଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆସିକି ନିଜେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ। ମାନେ ଏତିକି କର୍ମ ଯେ ସାରା ଜୀବନ କରିଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଭଜନରେ, କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମୟ କଟେଇଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ସମୟ କଟେଇଲେ, ନୈଷ୍କର୍ମରେ ସମୟ କଟେଇଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏତେ ବିପରୀତ କଥା କେମିତି ଗ୍ରାସ କରିଗଲା? ସାରା ଜୀବନ ଯେ କର୍ମ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଥା କେମିତି କଲେ? ସେଥିପାଇଁ ମହର୍ଷି ଶିବାନନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତା ଯଦି ବୁଝିବ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତରେ ଆଶ୍ରମ ଯାଅ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଯାଅ, ଦେଖିବ ସେଠି କର୍ମ ଯୋଗ କେମିତି କରାଯାଉଛି, କର୍ମ ଭିତରେ କେମିତି ଯୋଗ ସାଧନା କରାଯାଉଛି। ଗୀତାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହଉଛି ବୋଲି ଶିବାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖାରେ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ କି ଏକ ଶିଷ୍ୟକୁ ବା ତାଙ୍କର ଜଣେ କେହି ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମରେ କର୍ମ ଯୋଗକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା କଥାଟି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ସମାଜ ଯୋଉ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଉଠିବ ବା ଯୋଉ କଥାଟି ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଦରକାର, ସେଇ କଥା ସବୁ ହିଁ ଭଗବତ ଗୀତା ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ, ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱଭାବ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉଚିତ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ, ସେଠି ସ୍ୱଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ୱଧର୍ମ କଣ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ୱଧର୍ମଟି, ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ସେଠି ଏତେ ଧାର୍ମିକ ଯୁକ୍ତି, ଏତେ ନୈତିକ ଯୁକ୍ତି ତମ ପାଇଁ ଶୋଭା ପାଏ ନା। ସ୍ୱଧର୍ମ ଯଦି ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଯେ କରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱଧର୍ମ ନୁହଁ। ଅନ୍ୟର ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ବି ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେବନି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଯେତେ ମହାନ ହଉ, ଯେତେ ସେ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ଏଇଟା ହଉ, ଯିଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ସେଇ କାମ କରିବା ତା ପାଇଁ ସ୍ୱଧର୍ମ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଧରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆମର ପ୍ରିୟ, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତା ବୋଲି
ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ କାଲି ଯାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କାଲି ଯାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲୋକରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି କି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସେଠି ରହିପାରିବା? ଜଳି ପଡ଼ିକି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବା କି ନାହିଁ? ବରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୃଥିବୀ ଯେତେ ତୁଚ୍ଛ ହଉ ପଛେ ଆମ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଠିକ। ପୃଥିବୀ ତାଠାରୁ ମାନେ ତାରି ଆଲୁଅରେ ପଛେ ପୃଥିବୀ ଆଲୋକିତ ହଉ, ପୃଥିବୀର ପଛେ ନିଜର ଆଲୋକ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜକୁ ସହିଲା ବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମର୍ଥ ନୁହଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲୋକ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜଗତ ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲୋକ ଯେତେ ଆଲୋକିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଯିବା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ସେଇଟା ମୋର ସ୍ୱଧର୍ମ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ମାଛର ସ୍ୱଧର୍ମ ହେଉଛି ପାଣି ଭିତରେ ରହିବା ହେଉଛି ମାଛର ସ୍ୱଧର୍ମ। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମାଛଟା ପାଣି ଭିତରେ କାହିଁକି ରହୁଛି, କ୍ଷୀର ଭିତରେ ମାଛଟା ରହିବା ସ୍ୱଧର୍ମ ନୁହଁ। କ୍ଷୀର ଭିତରେ ରହିଲେ ସେ ମରିଯିବ। ଯଦି ପାଣି ଠାରୁ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ଅଧିକ ବା କ୍ଷୀରର ଦାମ ଯଦି ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ମାଛଟା ପାଣି ଭିତରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅଛି। ଏଇଟା ଯିଏ ଜାଣିବ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କର୍ମ ତମ ଦିବ୍ୟମ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିଲା, ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ, କର୍ମ ବି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ। ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିଲା, ସେ ତା ଦେହ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୈତି ନାମି ସ୍ୱର୍ଜୁନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବନି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଜନ୍ମ ବି ଦିବ୍ୟ, କର୍ମ ବି ଦିବ୍ୟ। ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ ମାନେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟ। ଆପଣ କହିବେନି ହଁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ। କେହି ଲୋକ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ମହାଯୋଗୀ ହେଇଗଲେ ବା ଭଗବାନ ବୋଲି ହେଇଗଲେ, ବା ଆଲିପୁର ଜେଲକୁ ପଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଟର୍ନ ହେଲା। ହଁ, ଆଲିପୁର ଜେଲକୁ ପଶିଲା ପରେ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳିଗଲା। ତାମାନେ କ'ଣ ଆଲିପୁର ଜେଲ ପରେ ସେ ଭଗବାନ ହେଲେ? ବା ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଆସିକି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ହେଲେ? ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଯିଏ ଜନ୍ମରୁ ଭଗବାନ, ମୂଳରୁ ଭଗବାନ। ମା ବି ଯେମିତି କହନ୍ତି, ସିଏ ବି ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ସେ ମାନବୀ ସିନା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ମାନବୀ ଆକାରରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସେ ଦେବୀ। ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ମହାସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା କଥା। ଜନ୍ମ କର୍ମ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟମ୍, ଜନ୍ମ ବି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ, କର୍ମ ବି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଠି ଯାହା ବି କଲେ ଦିବ୍ୟ, ଯାହା ବି କଲେ ଦିବ୍ୟ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ଆପଣ କହିବେନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋପୀମାନେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ଭୁଲ କାମ? ନା, ସେଇଟା ଭୁଲ କାମ ନୁହଁ। ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ବି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ତମେ ମାନେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବା ନଦୀର ବନ୍ଧରେ ବସ୍ତ୍ର ରଖିଦେଇକି ନଦୀ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛ କେମିତି? କାରଣ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ବାୟୁ ଭିତରେ ବାୟୁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଭୂମିରେ ପୃଥିବୀ ମାତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାରି ଦିଗରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଖି ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ପାଣି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ? ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ତେଣୁ କର୍ମ ବି ଦିବ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠି ଯେତେ ଯେ ମାରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାଟା ପାପ ବୋଲି? ମାରିବାଟା ପାପ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ରହିକି, ସ୍ୱଭାବ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ସହିତ କର୍ମଟି କରିବେ, ସେ କର୍ମଟି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ନେଇଯିବ, ସେ କର୍ମରେ ଭୁଲ କରି କିଛି ନଥିବ। ଭଗବତ ଗୀତା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଗଭୀରତା ଆମେ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଗଭୀରତା ପ୍ରବେଶ କରି ହୁଏନି? ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଭଗବତ ଗୀତା ବିଷୟରେ 8 ଦିନ କାଳ ବୁଝେଇଛି। ଇଏ ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡିତ, ଗୀତା ଉପରେ ତାର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତା ଉପରେ ମୋତେ 8 ଦିନ କାଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ 8 ଦିନ କାଳ ବୁଝେଇଲା ପରେ ହଠାତ୍ ତା ପରିବାର କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ତା ପୁତ୍ର କଥା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା, ତାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମହାରାଜ ମୋତେ ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ରାଜା ପଚାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା 8 ଦିନ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସି, ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଝିଅ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଆଉ ଘର କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ମୋତେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହବ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ସେ ଏତେ ଜୋରରେ କ୍ଷିପ୍ର ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏତେ ଜୋରରେ ବିକଳ ହେଇକି ଧାଉଁଛନ୍ତି ଯେ ବାଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ସେ ସାଧୁ ପଚାରିଲେ ଏତେ ଜୋରରେ କ୍ଷିପ୍ର କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଛ? ନା 8 ଦିନ କାଳ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲି, ଗୀତା ବିଷୟରେ ବୁଝୁଥିଲି, 8 ଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇନି, ପୁଅ କଥା, ଝିଅ କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି। ସେ ସାଧୁ କହିଲେ ତମେ 8 ଦିନ କାଳ ସିନା ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛ, ତମର 8ଟି ଶବ୍ଦ ହେଇନି। ସେ କହିଲେ ତା ମାନେ? ନା ଗୀତା ବିଷୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ବୁଝଉଥିଲ, କ'ଣ ବୁଝଉଥିଲ? କହୁଥିଲ ଅନାସକ୍ତି କଥା କହୁଥିଲ, କର୍ମଫଳ ତ୍ୟାଗ କଥା କହୁଥିଲ, ସମତା କଥା କହୁଥିଲ, ନିଷ୍କାମ କଥା କହୁଥିଲ, ଅନାସକ୍ତି କଥା କହୁଥିଲ। ଏତେ ଆସକ୍ତି ଦୌଡ଼ିଛ କ'ଣ? ଠିକ ଅଛି, ଘରେ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଅ, ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଅ, ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ବିକଳ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛ କ'ଣ? ଏଇ ବିକଳ ହେଇ ଦୌଡ଼ୁଛ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆସକ୍ତି। ତମେ ଗୀତା ବୁଝେଇବା କଥା ବୁଝେଇଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ଜୀବନଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସ୍ତରରେ ଅଛି।
गीता को बहुत लोक बुझी बुझाती गीता को शुणुंट शुणाऊँ कि गीतार जो सारवता जो समता जो अनासक्ति जो निष्काम कर्म यही ज्ञानटी मनुष्य पाखु आसूना तेणु भगवान श्रीकृष्ण नष्कर्म कथा कहना निष्काम कर्म नष्कर्म मान कर्म त्याग कथा कहना सी सीधासल कहते निष्काम कर्म कम टी करवा निष्काम भाव में करवा हम जानते निष्काम भाव कर्मटी कर कर्मटी सीधासल भगवान का चेतना सागर मिसीज तो यही भली जो ज्ञान ये सब भगवत गीता भितर जहाँ अच्छी से ज्ञान को जड़े मनुष्य जीवन में प्रयोग कर प्रयोग हेल्ले कौन हम जीवन भितर जहाँ जहाँ सब कथा आम अपूर्णता थी से अपूर्णता आम गोटे सार बतारे कौन था अर्जुन को केवे भगवान श्रीकृष्ण से सन्यास प्रस्ताव देना कहीं कहती भगवत गीता आज जुगे शुणा कौन दरकार हाँ गीता साधु सन्तान पर लिखाई सन्यासी मान लिखाई आम भली साधारण लोक जन सांसारिक लोक ये सांसारिक लोक मैंने भगवत गीता शुणिले कौन हम आपड़ जब गभीर देखिए प्रकृत में भगवत गीता खास सांसारिक लोक कहुई साधु सन्यासी जे न कहे से कथा नुह साधु सन्यासी बहुत कथा लिखाई कहुई कि आप बेसी देखिए सांसारिक लोक बेसी आवश्यक कहीं ना गीता विषय जो कहते भगवान श्रीकृष्ण सी कौन सन्यासी कि सी जन सांसारिक लोक श्रीकृष्ण परिवार अच्छी सी जन गृहस्थ लोक अर्जुन कौन सन्यासी कि अर्जुन का जन गृहस्थ सी जन सांसारिक लोक धृतराष्ट्र जी शुणुंट जी बुझुंट संजय ठाकुर सी भी जन सांसारिक लोक तेणु गीतार वक्ता श्रीकृष्ण सांसारिक गीतार पात्र जी अर्जुन सी तो सांसारिक जे गीता विषय शुणुते संजय मूर्ति युधिष्ठिर सी तो सांसारिक आ गीता कहीं सन्यासी मान कहीं हम गीता भी आम भली सांसारिक लोक कि बड़ कथा होती सन्यास कथा को भगवान श्रीकृष्ण प्रोत्साहन देना सबू छाड़ी जंगल पड़ा ये कथा मोटे से कहना जोगयुक्त कर्म कथा कहूँ तेना जो कर्म कर परिवार रुह घरे रुह चाकरी कर जोगस्थ कुरु कर्मा संगम त्यक्ता धनंजय जोगस्थ जोगयुक्त कर्म कर संगम त्यक्ता धनंजय आसक्ति त्याग कर कर्म कर ताहले कौन हम ना तुम जो बंधन भितर अच जो असुविधा भितर अच या छाड़ी तुम चल ये त्याग कथा कहुई सन्यास कथा कहदेनी त्याग कथा त्याग माने कौन त्याग माने नुह जे आपण पारे जो जिनस काली बाहर को फोपाड़वा घर भितर कर टीवी अच्छी फोपाड़वा सुना रूपा अच्छी फोपाड़वा टका पैसा फोपाड़ से कथा त्याग कहनी त्याग कर कहते कामना त्याग अहं त्याग स्वार्थपरता त्याग यही सब कथा विस्तृत भाव वर्णना कराई तेणु भगवत गीतार जो ज्ञान से मूल कहले ये अद्भुत रत्न प्रसु अथल समुद्र जिते आम तार गभीरता को गभीर प्रवेश करवा गोटे गोटे मणि गोटे गोटे सुना जीवन मिल जाए ताले से टिके सुनारे आम समग्र जीवन स्वर्णमय हो तेणु गीता एक नित्य पठनीय शास्त्र गीता एक सबुदिन आध्यात्मिक आलोचना कला एक शास्त्र जो मैंने भर प्रवेश करती गीता शब्दर मूल अर्थ होती ज्ञान ता भर जे प्रवेश करती से ज्ञान आम चेतना भर को अनुप्राणित करे अनुप्राणित करे इतनी वर्ष पर भी देखो से गीता निबंधमाला बही लिखिले कहीं मनुष्य समाज जब आवश्यक न था से कष्ट कहीं एडे बड़ ग्रंथ लिखिले आज बहुत लोक पढ़ती कि ना बेले संध्या प्रश्नवाची तेणु से अनेक ग्रंथ भितर गीता निबंधमाला एमती एक स्वतंत्र ग्रंथ आम ता भर प्रवेश कर देखा अमूल्य मणिमाणिका ता भर अच्छी से रत्न को लेकिन जीवन प्रयोग करवा आम जीवन भी रत्नमय हो आम जीवन से अमूल्य मणिमाणिक परिपूर्ण हम आसतु से एक चेतना भर को गभीरता प्रवेश करवा आम जीवन भितर आउ गोटे दिग उद्घाटित हम समस्त को बहुत धन्यवाद नमस्कार वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट माँ नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा मा 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 मा